हुण की आपां अपनी थ्योरम का नाम की है, दोबारा एक बारी आपां देखते हैं। लो जी, अपनी जी थ्योरम का नाम सीगा वो मैं दोबारा लिखता। वो की पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की है भी किसी दी परिभाषा सब तो पहले पेपर च की लिखा होगा, किसी समकोणी त्रिकोण विच कर्ण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। दिता है आपां नूं की गिवन की आपां नूं, तो स्क्रीन थोड़ी जी वड्डी कर देने आपां तां जो समझ लग गए बच्चों नूं पूरी। हुण आपां नूं गिवन की है, हुण किसी समकोणी त्रिकोण विच कर्ण दा वर्ग बाकी दो भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। सब तो पहला आपां त्रिकोण ABC बनावांगे। तो मैं तुहानूं कहा सी आपां त्रिकोण ABC ये नहीं बनावांगे, आपां त्रिकोण ABC होर तरह की बनावांगे। उहदा कारण है थोड़ा जिहा, क्योंकि आपां नूं इहदे च ना वेखो मैं त्रिकोण बनाई एवें दी, दोबारा दस रहा मैं। लो जी, आह हो गई अपनी समकोणी त्रिकोण। इह जे मैं 90 डिग्री का कोण मनदा है, इत्थे हो गया अपने कोले B, इत्थे हो गया अपने कोले A, ठीक है, इत्थे हो गया C। कोण B 90 डिग्री है। सब तो पहला दिता है कि त्रिकोण ABC जिस विच एंगल B 90 डिग्री है, तो AC स्केयर की हुण B दे सामने जिहड़ी है ना वो AC है। AC ये वड्डी भुजा कर्ण, कर्ण दा स्केयर मतलब AC दा स्केयर किहदे बराबर है, AB दा स्केयर जमा BC दा स्केयर। आपां शो करना इहनूं, शो करने वास्ते आपां कंस्ट्रक्शन कीती, मतलब रचना कीती। मैं B तो सामने भुजा ते लंब खिंचदा, लंब मतलब 90 डिग्री दी लाइन खिंचदी सीधा जमा स्ट्रेट। इहनूं मैं नाम लिखदा D। आह तेरे कोल A आ, अपने कोल की है A, ते हुण मैं सब तो पहला मैं क्या सी मैं दो तरीके नाल करूंगा, एक इधरों चलूंगा फिर दूजे पासों चल, ठीक है, दोवां मन्नों मैं चलूंगा। इधरले पासों चलने मैं पहला सब तो पहला ट्रायंगल चक्की ADB, उदों चक्की ABC। मैं क्या भी ट्रायंगल ABC ते ADB दे विच हुण इहदे विच जिहड़ा A कोण है वो साझा कोण होਊਗਾ। जे तुहानूं कुछ भी निक्की जी चीज़ भी समझ लगन लग गई ना, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ लग जूगी। मकसद ये नहीं गा भी आपां टाइम लाई जन्ने जी, इत्थे बहुत ज़्यादा टाइम लाई जांदे आ ते आपां सारा सिलेबस किवें करांगे। सिलेबस दी तां किसे नूं टेंशन नहीं। जिहड़ा आ कोण A है ना, ये मैं ट्रायंगलां बाहर कट के लिख दियां किहड़ियां, एक तां ADB, वेखो ADB, ਉਹਦੇ बराबर मैं त्रिकोण रखूंगा ABC। जिहड़ी वड्डी त्रिकोण है ना वो मैं बराबर रखदी, किवें रखदी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 90 डिग्री रखिया, आ 90 डिग्री है AD है ना। हुण ਇੱਥੇ हैगा पुੱਤ A, ਇੱਥੇ हैगा B, म्यूट कर लो। हुण आ कोण A ते कोण A, ये दोनों विच हैगा वेखो, ठीक है। ये हो गया साझा कोण, वेखो लिखता मैं पहला क्वेश्चन पता लग गया। हुण वेखो कोण ADB, आ कोण ABC, दोवें 90 डिग्री के कोण है, ये भी मैं हरेक 90 डिग्री लिखता। हुण जे दो कोण बराबर होण, त्रिकोणां इक्को वर्गियां हुंदियां, मतलब समरूप कहने भी ये छोटी होगी तो वड्डी होगी। भी ये आ जिहड़ियां दो त्रिकोणां जिहड़ियां मैं आह जिहड़ियां एक आह त्रिकोण ते आह त्रिकोण दोने की हो गया समरूप, मतलब इक्को वर्गियां। समरूप दा भुजावां दा अनुपात सेम हुंदा। अनुपात दा मतलब जे मैं इत्थे लिखूंगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लिखूंगा जे मैं आह इत्थों AB ਚੱਕੀ, इस त्रिकोण ਦੀ AB ਚੱਕੀ, ਹੁਣ मैं किवें ਚੱਕ ਰਿਹਾ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਇੱਥੇ, ਮੰਨ ਲਓ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ AB है, AB है 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ, ਮੰਨ ਲਓ मैं ਇੱਥੇ ਭੁਜਾ ਚੱਕੀ ਵੱਡੀ त्रिकोण ਦੀ। वैसे मैं उल्ट लिखाया सीगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ मैं लिखाया ਸੀ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ। जे मैं आ भुजा ਚੱਕੀ AB, ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ AD, तो मैं लिखता एक वड्डी त्रिकोण की AB बटा छोटी त्रिकोण की AD। आह AB थले आ ते इधरों किहड़ी चकती मैं AD, ठीक है। हुण इहदे सामने जान के मैं AB चकनी सी, AD इहदे सामने AB रखनी सी। जे मैं इत्थों AB चकूंगा, इत्थों चकनी पऊगी AC, तो मतलब वड्डी दी AC, इस त्रिकोण की AC, आ देखो इस त्रिकोण की AC ते इहदी की चकनी पऊगी AB। ब्रैकेट विच मैं कल जिवें लिखाया सीगा, भुजावां दा समान भुजावां समरूप त्रिकोण दीयां भुजावां समान अनुपात विच हुंदियां हन, ये लिख दो, ठीक है। हुण क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा AB गुणा AB AB स्क्वायर, AD गुणा AC जां AC गुणा A,
ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਣ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਚੱਕਾਂਗੇ CDB ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਾਂਗੇ CBA। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਉਵੇਂ ਕੋਣ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕੋਣ ਚੱਕ ਲਓ ABC ਤੇ ਇੱਕ AD, ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਮਰੂਪਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ AB ਚੱਕੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕੂਗਾ AD, AB ਬਟਾ AD, ਉਧਰੋਂ ਚੱਕੀ AC ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਈ AB। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਮੈਂ AC ਚੱਕੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਤੀਜੀ, ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ AB ਚੱਕਣੀ ਪਈ 50 ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ AB ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ AD ਗੁਣਾ AC। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਇਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਕੋਣ ਚੱਕ ਲਈ ABC ਤੇ BDC ਜਾਂ CBD। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ BC ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ BC ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ BC ਬਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ DC, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਚੱਕਣੇ ਪਊਗਾ DC ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ BC ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ BC ਕਿਉਂਕਿ BC ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ BC ਗੁਣਾ BC ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ BC ਚੱਕੂਗਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ AC। ਲਓ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ AC ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਹੁਣ BC ਗੁਣਾ BC ਸਕੁਅਰ ਆ, ਵੇਖੋ AC ਗੁਣਾ AD, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਤਾ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, AB ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਤੇ AC ਗੁਣਾ AD AC ਗੁਣਾ DC। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ AC ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ AC ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ AD, ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ DC, AD ਪਲੱਸ DC। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ AD ਪਲੱਸ DC ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪੁੱਛੋ, ਬਸ ਉਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ AD ਪਲੱਸ DC, ਆ AD ਪਲੱਸ DC ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, AC ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ AD ਪਲੱਸ DC ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, AD ਪਲੱਸ DC ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜ ਕੇ AC ਗੁਣਾ AC ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, AC ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ AC ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ AD ਪਲੱਸ DC। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਲ ਗਗਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੇਜ, ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਐਜ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਰਕਲ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨਸਲ ਕਲਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਮ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਜ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਜ 10 ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 10। ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੂਜੀ ਥਿਓਰਮ ਆ ਗਈ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥਿਓਰਮਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੇਲ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰਪੂਜ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਂਤਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਤਾ 3 ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ABC। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ABC ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ A, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ B, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ C।
हुण मैं पहला लिखूंगा भी इहदी स्टेटमेंट बनाउण वास्ते भी किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर, मान लो एक इस त्रिभुजा के किसी भुजा के समांतर, समांतर मतलब मान लो BC भुजा है, इस भुजा के समांतर मैं एक लाइन खिंची AC, मान लो मैं इत्थे लिखदा DE, किसी भी भुजा के मैं लिखती D, मान लो मैं आह लाइन खिंची इहदे समांतर, समांतर का मतलब होंदा बराबर बराबर फर्क ते जावे, जिवें रेल गड्डी दी दो लाइनां हुंदियां, तां इन्हां दोवां तां कोई रेखा खिंचीए तां ਉਹ ਇਹ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਨੁਪਾਤ ਚ ਬਣਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਚ ਬਣੇ। ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ AD ਬਟਾ AB ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਂਸਰ AE ਬਟਾ EC ਆਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਆ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ABC, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DE ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸੀ, BC ਦੇ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਵੀ AD ਬਟਾ BD DB ਤੇ AE ਬਟਾ EC, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ E ਤੋਂ ਲੰਬ ਇਹਦੇ ਦਿਖੇਤਾ ਐਸ AD ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ AD ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ AB ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ AD ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਲਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਲਾ AD ਲਿਖ ਦਿਓ, ਭਲਾ AB ਲਿਖ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਧਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ DG ਲੰਬ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ AC ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ AE ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ AC ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ AE ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਚਨਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ D ਤੋਂ DG ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ E ਤੋਂ EF, ਤੇ B ਨੂੰ E ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਤੇ C ਨੂੰ D ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਦਾ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ, 1/2 ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ EF ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ DG ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ADE ਤੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣ BDE ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ADB ਉਤਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਚੱਕ ਲਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਚੱਕ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਮਰੂਪ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੂ ਲਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੂ ਲਊਂਗਾ, ਤ੍ਰਿਕੋਣ ADE ਏਰੀਆ ਤ੍ਰਿਕੋਣ BDE, ਉੱਤੇ ਬੇਸ AD ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ BD ਸੀਗਾ, ਲੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ EF ਹੈ, EF ਨਾਲ EF ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਕੱਢ ਦੋ। ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਧਰ AD ਬਟਾ DB ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਇਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, AD ਬਟਾ DB ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲਣਾ। ਵੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ADE ਤੇ BDE। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਚੱਕੂਗਾ AED ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ CDE, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ obtuse ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋਵੇ, obtuse ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਣੂਗਾ। obtuse ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਆਹ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਬ ਬਾਹਰ ਬਣੂਗਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਲੰਬ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲੰਬ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ DG, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ DG ਨਾਲ DG ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ AE ਬਟਾ EC ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਵੇਖੋ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ADE ਤੇ ADE ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ BDE ਤੇ CDE, BDE ਤੇ CDE ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ DE ਤੇ BC
जे मैं DE ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਕੋਣਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤਕੋਣ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆਹ, ਇੱਕ ਤਕੋਣ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਕੋਣ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਨ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਭੁਜਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕੋਣਾ ਇੱਕੋ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 2 ਅਤੇ 3 ਤੋਂ AD ਬਟਾ DB ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, AE ਬਟਾ EC ਦੇ। ਆਹ ਦੋ ਥਿਊਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਥਿਊਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੀਲ ਗਗਨ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਲਿਮਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੇਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੇजेस ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਚੱਲਦੀ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਏ ਜੋ ਕੋਈ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ 100 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੂ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ f ਲਿਖ ਲਿਓ, ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ x ਗੁਣਾ f ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ fi xi ਬਟਾ ਸਿਗਮਾ fi, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, 5 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਭਲਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਟਾਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।